غریب نواز نے کیسے پڑھایا جنات کو کلمہ، جن کو کلمہ کیسے پڑھایا. قربان کیا احسانات ہیں ہمارے بزرگوں کی. ہم اپنے بزرگوں کی اللہ اکبر وہ قدر نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے. انہوں نے دین کی جو خدمت کی، اس کے لیے جو مشکلیں اٹھائی، مصیبتیں اٹھائی، اس پہ ہماری کوئی توجہ نہیں. ہوا یہ کہ رائے پتورا جس وقت اس نے دیکھا، چونکہ بانٹ رکھا تھا سماج کو خطوں میں، قبیلوں میں، زبان میں، علاقوں میں، عصبیت پہ بانٹ رکھا تھا. غریب نواز ایک کرنے آئے تھے، ایک کرنے. جب رائے پتورا نے دیکھا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، لوگ جڑتے جا رہے ہیں، کیا ہوا؟ اس کو بڑا ٹینشن تھا، میرا تختہ نہ پلٹ جائے، میری حکومت نہ چلی جائے. اپنے آپ کو سمجھتا تھا بہت پاورفل، لیکن یہ بھی سمجھتا تھا اچھی طرح کہ یہ فقیر جو کر سکتا ہے وہ کچھ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا. اس نے سوچا لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اس کو ختم کرو. جادو کروایا، مشہور بات ہے، جادو کروایا، پتھر کو 2 انگلیوں پہ روک دیا غریب نواز. آپ نے سنا ہے، بار بار سنا ہے. پانی بند کیا، غریب نواز نے کاسے میں سمیٹ لیا، کاسے میں سمیٹ لیا پورے انا ساگر کو. پھر کیا ہوا؟ پھر سانپ بھیجے، بچھو بھیجے، بہت کچھ کیا. آخری میں جب سب کر کے تھک گیا تو ایک جنات تھا، اجمیر معلیٰ کی سرزمین پہ انا ساگر کے کنارے کھڑے رہتا تھا، لوگ اس کی عبادت کرتے تھے. آخری حربہ اجمیر والوں کے لیے، مدد کے لیے وہی تھا کہ جنگوں میں ادھر ادھر جب بہت مشکل آتی تو کہتے سادی دیو کو تو مدد کر. کہا جاتا ہے کہ جب وہ چلتا تھا تو ایسے پیر رکھتا تھا کہ زمین میں دھمک ہوتی تھی، لوگ ڈرتے تھے اس سے. رائے پتورا نے کہا وہ فقیر 2 انگلیوں کے درمیان مسل دینا اس کا کام ہے، اس کا اتنا چھوٹا سا کام ہے، بس کہ اسے مسل دیا جائے. وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے ہندوستان، اجمیر چھوڑ کے جاتا ہی نہیں ہے. لوگ مسلمان ہوئے جا رہے ہیں، اس کے قریب ہوئے جا رہے ہیں، جا اور اس کا قصہ تمام کر دے. اس نے کہا یہ تو میرے لیے چھوٹی سی بات ہے. وہ ہنسا اور ہنس کر کے کہا مجھے لیے چھوٹی سی بات ہے. وہ جا کے غریب نواز کے سامنے کھڑا ہو گیا. ان دنوں غریب نواز کا قیام ایک درخت کے نیچے انا ساگر کے کنارے تھا. اس نے کہا اے فقیر، تو اجمیر اور ہندوستان چھوڑ اور چلا جا یہاں سے. پیچھے اجمیر کے لوگ کھڑے تھے. یہ اجمیر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تاریخ بیان کر رہا ہوں، ورنہ جب بھی ہم غریب نواز کی نسبت سے شہر کا نام لیتے ہیں تو اجمیر معلیٰ اور اجمیر شریف کہتے ہیں. یہی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ہمیں حکم بھی ہے. ادب ہی ہمارا مسلک ہے، ادب ہمارا مذہب ہے. تو اس نے کہا کہ آپ اجمیر چھوڑ دیں، کیونکہ اس کی بات نقل ہو رہی ہے. اس نے جو کہا وہی کہوں گا، ورنہ اگر وہ یہ کہوں گا اجمیر شریف تو کہا اس نے کب کہہ دیا تھا اجمیر شریف. یہ بھی تو مسائل ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے نا. تو اس لیے اس نے کہا چھوڑ دیں آپ اجمیر، ہندوستان چھوڑ دیں آپ. غریب نواز نے فرمایا میں ایسے چھوڑنے کا نہیں، ہندوستان ایسے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا کیونکہ خود نہیں آیا ہوں. ہندوستان، اگر ہندوستان چھڑوانے کا خواب ہے شادی دیو، او شادی دیو، اگر تو چاہتا ہے کہ ہندوستان سے ہمیں نکالے تو غریب نواز کا جواب ہے میں خود نہیں آیا، مجھے مدینے کی سرکار نے بھیجا ہے. ایسے نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا ایسے، بلکہ مر کے بھی نہیں جاؤں گا. ہاں، مر کے بھی کوئی نہیں لے جا سکتا ہمیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہندوستان کا سینہ ہمارے لیے قدرت نے مخصوص کر دیا. غریب نواز آج بھی اس کے سینے میں آرام کر رہے جس سے اجمیر معلیٰ کہا جاتا ہے. رشک کی نظر سے دیکھتی اس زمین کو اور زمینیں کہ اتنا بڑا مبلغ اعظم آرام کر رہا ہے، اور سینے میں، زمین کے سینے میں آرام کر رہا ہے. اس لیے کہ امانتیں سینے ہی میں دفن ہوتی ہیں، امانتیں سینوں میں دفن ہوتی ہے. ہم گھسپیٹیے لوگ نہیں ہیں. ہندوستان میں امانت ہے ہندوستان کی، ہم ہندوستان کی امانت ہیں، ہم نے دفن اس میں ہونا ہے. امانتیں دفن ہوتی ہے، باغی دفن نہیں ہوتے.
गद्दार दफन नहीं होते। अल्लाह अकबर। अगर निजामुद्दीन यहाँ दफन है तो बताया जा रहा है कि निजामुद्दीन यहाँ के बागी का नाम नहीं, निजामुद्दीन यहाँ की अमानत का नाम है। कुतुबुद्दीन अगर यहाँ दफन है तो कुतुबुद्दीन यहाँ के बागी और लुटेरे का नाम नहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियार के हिंदुस्तान की अमानत का नाम है। ये अमानतें हिंदुस्तान की, और इंशाअल्लाह कयामत के दिन इसी जमीन से ये अमानतें उठेगी। ये इस जमीन की भी अमानत है और हमारे मजहब की भी अमानत है। ये औलिया अल्लाह के आस्ताने। अल्लाह अकबर। तो सरकार सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, तेरे कहने से नहीं। का फिर मरने के लिए तैयार हो जा, धमकी दे रहा है, मार डालेंगे तुम्हें। गरीब नवाज ने ठीक है, हमारा ईमान है मुसलमानों का, अगर अल्लाह ने मौत लिखी है तो तेरे मारे बगैर भी हम मरेंगे। अगर मौत लिखी है तो मर जाए, और नहीं उसने मौत लिखी है तो पूरी दुनिया के लोग जमा हो जाए मारने के लिए, हमें मार नहीं सकती। जिंदगी और मौत का फलसफा यही है, पूरी दुनिया किसी को मारने के लिए जमा हो जाए और अल्लाह ने मौत नहीं लिखी है, नहीं मार सकते। तारीख भरी पड़ी है, तारीख। नमरूद मारना चाहता था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, पूरी नमरूदी पार्टी जमा थी, आग में डाल दिया, मार सके। फिरौन मारना चाहता था मूसा अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ने उसके घर में परवरिश करवाई। देखो तो सही, लेकिन कोई बने तो सही मुसलमान, कोई आए तो सही इस्लाम की तरफ, कोई आए तो सही कुरान की तरफ, कोई आए तो सही मजहब की तरफ, कोई आए तो सही मसलक की तरफ। अल्लाह अकबर। वो यकीन पुख्ता करो, जिस दिन मुसलमानों अपना यकीन अल्लाह पर पुख्ता हो गया, उस दिन मारने वाले पालने पर मजबूर होंगे, लेकिन हमें अपना यकीन पुख्ता करना होगा। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, तू नहीं मार सकता मुझे, मेरे अल्लाह ने अगर मेरी मौत नहीं लिखी तो तू नहीं मार सकता मुझे। और फिर आपने उस पर एक हमला खुद किया। फरमाया, क्यों नुकसान उठाता है, नुकसान क्यों उठाता है? तू भी कलमा पढ़, मुसलमान हो, फायदे में रहेगा, तेरी मुराद पूरी होगी, तेरी तमन्ना पूरी होगी। पीछे लोग खड़े थे, अब अगर जो लोगों का खुदा बन के खड़ा हो और कोई उसको कहे कि तेरी भी मुराद पूरी होगी, जो लोगों की मुरादें जो है वो बातें करता है पूरी करने की, अगर उसकी मुराद की बात की जाए तो उसको शर्मिंदगी नहीं होगी। उसने कहा, मेरी क्या मुराद हो सकती है? फरमाया, बताऊं? गैबदा नबी का बेटा इस लहजे में गुफ्तगू कर रहा था एक जिन्नात के साथ। तो सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, शादी दियो, तेरी मुराद पूरी होगी, तेरी भी मुराद, कलमा पढ़, तेरी मुराद पूरी होगी। कलमा पढ़ने वालों की मुराद पूरी होती है। आपसे भी कहता हूं, अगर मुराद पूरी करना चाहते हो तो कलमा शरीफ ज्यादा पढ़ा करो, कलमे का विर्द किया करो, मुरादें पूरी होती है। कहा, तेरी मुराद भी पूरी होगी, कलमा पढ़। उसने कहा, मेरी क्या मुराद हो सकती है? फरमाया, सुन, बताऊं तुझे क्या है? कहा, सुन, एक मूरत है, एक मूरत है, पत्थर की मूरत, जो बहुत सलीके से तराशी है संग तराश ने, और उसको देखकर तू उस पर शैदा और फिदा है। दिन भर यहां खड़ा रहता है, और जब लोग सो जाते हैं तो रात को जा करके उस बुत खाने में उस मूर्ति के पैरों के पास बैठ कर कहता है, मुझसे बात तो कर, मुझसे बात तो कर, मुझसे कलाम तो कर, मुझसे बात तो कर, मुझसे कलाम तो कर। रोता रहता है, लेकिन वो तुझसे कलाम नहीं करती। तेरी ये मुराद पूरी होगी अगर तूने कलेमा पढ़ा, अगर तूने कलेमा पढ़ा, तेरी मुराद पूरी होगी। सीरतुन नबी का ये पहलू, जिन्नात को कलमा पढ़ाने वाला, मेरे गरीब नवाज की जिंदगी में किस शान से आया है। अल्लाह अकबर। फरमाया, कलेमा पढ़। उसने कलेमा पढ़ा, इसलिए कि मोहब्बत क्या न करवाए। अब तो वो सारे भक्तों को छोड़कर ये खुद भक्त हुआ, और इसने कहा कि कलमा पढ़ा, कलमा पढ़े। मत कहा, हुजूर अब उससे जरा बात करवा दे, चले और बात करवा दे। फरमाया, तू खुद जा। रोज जाता था, हमारे बगैर जाता था, आज हम
हमारे कहने पे जा, सुभान अल्लाह, ताकि पता चले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों के कहने की शान का आलम क्या है, सुभान अल्लाह, उनकी बोली की शान का आलम क्या है। जब गुलामों का ये आलम है तो सैयदुल अंबिया का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। का जा और जाकर उसका हाथ पकड़ कर कहना, चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। जाकर कहना, चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते। हाथ पकड़ कर कहा, चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। वो हकीकत में चलना शुरू कर देते। हुजूर गरीब नवाज, उसका निकाह उसके साथ कहते हैं। वो कहता है, हुजूर मैं आज बहुत खुश हूँ, शाद हूँ मैं आज। फरमाया, हम नाम बदलते तेरा, तू हमेशा शाद रहेगा। तू शादी था अब तक, अब तू हो गया शादी। शादी करके तू शादी हो गया। तेरा नाम अब तू शादी है, तू हमेशा शाद रहेगा। शाद शाद रहेगा यानी तू आबाद रहेगा, खुश रहेगा। इस तरह उसको कलमा पढ़ाया, उसको खुशियां अता की। ये गरीब नवाज है। आखिरी जुमला हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत में हम देखते हैं, हुजूर की सीरत में देखते हैं कि तमाम अंबिया में सबसे ज्यादा जिसके हाथ पर लोग मुसलमान हुए हैं वो मुस्तफा जाने रहमत की जात है। तमाम अंबिया में सबसे ज्यादा जिसके हाथ पे लोग मुसलमान हुए हैं वो मुस्तफा जाने रहमत की जात है। तमाम औलिया में सबसे ज्यादा जिसके हाथ पे लोगों ने कलमा पढ़ा है वो मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा सरकार गरीब नवाज की जात है। उनके हाथ पर लाखों लोगों ने इस्लाम कबूल किया और आज